ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸੌਂਪ ਤੇ, ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮਹਿ ਰਹ ਨ ਹੂੰ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸਾਂਹਦਾ ਸ਼ਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਜਨ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਛ ਜਾਣੈ, ਤਾ ਕੋ ਅਚਰਜ ਕਾਹੋ। ਜਿਉ ਜਲ ਜਲ ਮਹਿ ਪੈਸ ਨਾ ਨਿਕਸੈ, ਤਿਉ ਢੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ। ਜੋ ਜਨ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਛ ਜਾਣੈ, ਤਾ ਕੋ ਅਚਰਜ ਕਾਹੋ। ਜਿਉ ਜਲ ਜਲ ਮਹਿ ਪੈਸ ਨਾ ਨਿਕਸੈ, ਤਿਉ ਢੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੈਂ ਤੋ ਮਤ ਕਾ ਭੋਰਾ, ਜੋ ਤਨ ਕਾਸੀ ਤਜਹਿ ਕਬੀਰਾ। ਰਮਈਆ ਕਹਾ ਨਿਹੋਰਾ, ਰਹਾਉ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁਰੇ ਲੋਈ। ਭਰਮ ਨ ਭੁੱਲੋ ਕੋਈ, ਕਿਆ ਕਾਸੀ ਕਿਆ ਊਖਰ ਮਗਹਰ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜੋ ਹੋਈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁਰੇ ਲੋਈ। ਭਰਮ ਨ ਭੁੱਲੋ ਕੋਈ, ਕਿਆ ਕਾਸੀ ਕਿਆ ਊਖਰ ਮਗਹਰ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜੋ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੋ ਮਤ ਕਾ ਭੋਰਾ, ਮੈਂ ਤੋ ਮਤ ਕਾ ਭੋਰਾ, ਮੈਂ ਤੋ ਮਤ ਕਾ
हर के लोगा, हर के लोगा, हर के लोगा, हर के लोगा, मैं तो मत का पूरा, मैं तो मत का पूरा, मैं तो मत का, वाह वाह, फिर आखो सारे, मैं तो मत का पूरा, मैं तो मत का पूरा, मैं तो मत का पूरा, वाह वाह। संगत जीओ, छत्र चबर तख्त दे मालक पातशाह जुगो जुग अटल, लोक परलोक सुखां दे दाते खंडां ब्रह्मंडां दे स्वामी पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी। गुरु बाबा जी ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਣ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰਿਆਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। और अमृत वेले पातशाह जी का जो पावन फरमान श्री मुखवाक, जो मानयोग सिंह साहब ज्ञानी गुरमिंदर सिंह जी होरां ने सानू प्यार नाल सरवण करवाया, अपनी चली आ रही स्थानक मर्यादा के अनुसार उसे पावन शब्द की आपां फिर इत्थे विचार करिया करते हैं दीवान स्थान मंजी साहब विखे। और वडभागी वो संगतां ने, वो भी ने जिहड़ियां भावें इत्थे नहीं पहुंच सकियां, लेकिन टैलीविजन के राही दूर दुराडे आपो अपनी थाई पंजाब दे विच भी ते प्रदेशां दे विच भी जुड़ियां होईयां ने। टैलीविजन के राही, रेडियो के राही, होर संचार साधनां के राही। मैं अरदास करदा, कामना करदा गुरु पातशाह किरपा करन इस वेले का विचारिया होया बचन गुरु पातशाह का साडे सबनां दे हिरदे विच वस जाए, अज सफल हो जावे, सारा जीवन सफल हो जावे। मैं खुशकिस्मत हाँ, हुणे ही अजे वापस गए सां, जदों फिर आवाज़ होई पंथ दे वल्लों श्री अकाल तख्त साहब ते 3 तारीख नूं पंथक इकट्ठ सी। याद होया गुरु पातशाह जी की कृपा ही है, अमेरिका तो यूके तो दौड़ के मैं तुहाडे खिदमत विच आया। मानयोग सिंह साहब ने कृपा की, हैड ग्रंथी साहब ने मान किया कि आया होया मैं इत्थे भी आप संगतां दे दर्शन कर सकां। सबनां दा बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत बहुत धन्नवाद। धन सतगुरु पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 692 पन्ने ते यह पवित्र मुबारक शब्द है, जो 2 पदां ते आधारित है। रहाओ दीआं तुकां आरंभ दे विच नहीं, विचकार ने पहले पद तो बाद। और ये पावन शब्द सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब जी दे परम मित्र। मैं तो जिस वेले विचार कर रहा सन, एक साडा पंजाबी विच जिहड़ा आम तौर पर शब्द वरतिया जाता है यार,
ਜ਼ਾਰ ਜੱਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। जब जार शब्द वरत्या जाता है तो उसका अर्थ होता बदकार, मंदकर्मी पुरुष, भैड़े आचार वाला। यह है यार। यार गुरु साहब जी ने गुरबाणी दे विच परमेश्वर लई भी आख्या है, गुरु लई भी आख्या है, सिख वास्ते भी आख्या है, मित्र लई भी आख्या है। मित्र लई आख्या है ते मैनूं ऐसा प्रतीत हुंदा सी कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे ये यार ने। बाबा कबीर साहब उन्हां दे यार ने बाबा रविदास जी होर भगत। किन्ना प्यार कीता होएगा जदों सतगुरु महाराज मगहर पहुंचे ने आप पहली प्रचार फेरी विच, पहली उदासी विच। ते कबीर जी उस वेले मगहर ठहरे हुए सन, जिसका अज ना हवाला देंदे पए ने आप। गुरु साहब नूं किन्ने तपाक नाल मिले, प्यार नाल मिले, फुब के मिले। ते सतगुरु महाराज ने किन्ना प्यार कीता कि जिन्नी बाणी इस वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज है बाबा जी होरां दी, बाबा कबीर जी दी, सारी बाणी सतगुरु गुरु नानक साहब ने अपने कर कमलों के नाल अपनी उसे पोथी विच लिख लई, जिस पोथी विच अपनी रची हुई बाणी नोट करते चले जा रहे सन। और फिर कबीर जी नूं नाल लैके फिर काशी पहुंचे ने, जिथे बाबा रविदास जी होनी बड़ी बिरध अवस्था विच मौजूद सन। ऐसा साडे विद्वान सज्जन दसदे ने। फिर बाबा रविदास जी होरां दे नाल प्यार बचन होए, उन्हां दी बाणी भी दर्ज कीती ते इसे तरह होर साडे गुरु पातशाह जी दे यार, उन्हां दे प्यारे, जिन्हां नूं सतगुरां ने इन्ना प्यार कीता। हाँ जी, याराना इस प्रकार दा निभाया भी जिथे आप बैठे उथे नाल उन्हां नूं भी बिठा लिया। असीं कई वारी कहंदे आ उन्हां नूं गोद विच बिठा लिया, मैं कहंदा उन्हां नूं अपने कोल बिठा लिया। अज गुरु का सिख जिस वेले अदब नाल अपने पातशाह धन गुरु नानक साहब बाकी 9 स्वरूपां नूं याद करदा है, नमस्कार करदा है, याद करके ते बाबा रविदास जी होरां नूं याद नहीं करदा भला? बाबा कबीर जी होरां नूं याद नहीं करदा? या किते वितकरा रखदा, किते विथ रखदा है? नहीं। से भगत सतगुर मन भाए, और जेड़े मेरे सतगुरां दे मन भा गए ना, गुरु के सिखां नूं भी भाए हुए ने। गुरु के सिख भी उसे ही प्यार दे नाल सुनिया करदे ने। हुण अज की आखिया, कहण लगे हर के लोगा रहाओ दीआं पंक्तियां विच। प्रभु प्यारिओ, मैं तो मत का भोरा, जहान आखदा है मैं भोली मत वाला हां। आपां भोला किहनूं आखदे हुंदे आ? ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਿਆਣਾ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਲੇ ਆਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਭਲਾ? ਭੋਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ? ਇਹਦੀ ਮਤ ਨਿਆਣ ਮਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਤ ਹੈ, ਨਿਊਣ ਮਤ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮਤ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭੋਲਾ। कहते जहान सानू कह रहा है कि कबीर तो मत का भोला है। हर के लोगा मैं तो मत का भोरा, जो तन काशी तजहे कबीरा, रमैया कहाँ ने हो रहा। उन्हें भोला की आखदा है, बाबा कबीर की आखदा है? कहते ने कबीरा, जो तन काशी तजहे कबीरा, जे तू अपना शरीर त्याग करें काशी दे विच, काशी विच जिहड़ी शिवपुरी आखी जाती सी, रमैया कहाँ नहीं हो रहा, ते कोई ये मान करे भी मैं उत्थे शरीर त्यागया ते मैं मुक्त हो गया। उन्होंने निहोरा शब्द नूं ना सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो अंकित किया है, गुरु नानक साहब ने, 5वें पातशाह जी ने, 10वें पातशाह जी ने,
ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਿਹੋਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਹੋਰੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣੇ, ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਨਿਹੋਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ? ਰਮਈਆ ਕਹਾਂ ਨਿਹੋਰਾ, ਕਹਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੀ? ਰਮਈਏ ਦਾ ਫਿਰ ਨਿਹੋਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਿਹੋਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਮਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਗਹਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਗਹਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਗਹਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਧਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਤਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ, ਨਾ ਮਗਹਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ, ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਘੱਟ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਬਣਦੀ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਖੜੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਿਉਂ ਜਲੇ ਸਮਾਇਆ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਜੋਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਕੱਟੇ ਕਿਵਾੜਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਜੌਲਾ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਏ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਥਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਧਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਭਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ?
ਹਾਲ ਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੰਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਲਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰਤੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਓ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਜਨ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਛ ਜਾਣੈ, ਤਾ ਕਉ ਅਚਰਜ ਕਾਹੋ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਰਨ ਵੰਡ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਾ ਕੁਲੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਜੈਸਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਗੱਲ ਅਸਚਰਜ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਬਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਤਮ ਗਨੋ ਚੰਡਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਨ ਵਸੇ ਗੋਪਾਲਾ। ਗੋਪਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਡਾਲ ਚੰਡਾਲ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਓ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लो तुम कत दूध। कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कैयत है हमारा। ब्राह्मण वो है, सतगुरु जिवें कहंदे ने ब्रह्म बिंद है, तिसदा ब्रह्म मात्रा है, जिहड़ा ब्रह्म की पछाण करदा है, जानदा है। हुण छेती छेती ना बंदियां नूं समझ नहीं आउंदी। वर्ण वंड विच खड़ोतियां होयां नूं, जाति अभिमानी बंदियां नूं समझ नहीं आउंदी। ते कबीर साहब समझाउंदे ने, फिर कहंदे ने जो जन भाओ भगत कछ जानना है, जेड़ा कुछ भी थोड़ी भी भगती जानदा है, जेड़ा प्रेम जानदा है, तांको अचरज काहो। ओदे वास्ते काहदा अचरज है? उसके वास्ते कोई आश्चर्यता नहीं है। बई इस विच कोई आश्चर्यता है कि जिस पड़ाव ते कोई ब्राह्मण खड़ोता है, उस पड़ाव ते उस पद्धर ते कोई जलाहा भी खड़ो सकता है। उहदे वास्ते की आश्चर्य है? जिहड़ा गल नूं समझ सकता है, जिसके अंदर प्रेमा भगती है परमेश्वर दी। फिर सत्कारयोग जी ने एक उदाहरण दे दी अगे की जी, ज्यों जल जल मह पैस न निकसै,
त्यों ढुर मिलियो जुलाहो। फिर उदाहरण दिती खूबसूरत है। कहते ने पंजां तत्तां दा जिवें ਉਹ ਬਣਿਆ ਦੂਜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਜਲ ਮਹਿ ਪੈਸ ਨਾ ਨਿਕਸੈ। ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਲ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਦੂਜੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਬਿਆਂ ਕਾ ਜਲ ਜਾਏ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ, ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਰਵੈਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ, ਟੋਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਛਮਾ ਛਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਭਿੰਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਭਾ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਚਰਜਤਾ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਜਲ ਮਹਿ ਪੈਸ ਨਾ ਨਿਕਸੈ, ਤਿਉਂ ਢੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ। ਇਵੇਂ ਜੁਲਾਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਵਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਨਿਰਧਨ ਜਿਉ ਇਹ ਧਨ ਪਾਇਓ, ਮਰਤੇ ਫੂਟ ਗੁਮਾਨੀ। ਧਨੀ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਬਈ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗਲਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਜਿਹਾ ਜਲਾਹਾ ਏ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੁਲਾਹੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਢੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ, ਕਿ ਜੁਲਾਹਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਫਿਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਛੀਂਬੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ, ਬੋਲੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਲਾਂਭੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਾਂਭੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਊਚ ਨੀਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ। ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ? ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ।
ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਭਲਾ? ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਬੁੰਗਾ। ਜਿਸ ਬੁੰਗੇ ਨੂੰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੰਗਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਬੁੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬੁੰਗਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਰਖਾਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਕੌਣ ਸੀ ਭਲਾ ਬੁੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 1747 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਲੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਲੂਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਲੂਵਾਲ ਵਾਲਾ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 299 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। 1723 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ 5 ਮਈ ਨੂੰ 3 ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਨਾਉਣੀ ਅਸਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਲਾਲੋ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਲਾ ਸ਼ੂਦਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਛੂਤ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਮਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਖਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਦਾ, ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਵੱਜਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 4 ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 1723 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ। ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਐਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਝੁਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ 17 ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਖੇ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਠੋਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੱਪਾਂ ਹਾਂਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ,
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਲ ਹੀ ਪੁੱਟ ਲਈ ਜਿਸ ਸਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਖਤ ਡਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਲ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਫਿਰ? ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਰੂ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ 6.5 ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ 4.5 ਫੁੱਟ 4.25 ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੇ 9 ਇੰਚ ਮੋਟਾਈ ਉਸ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਐਂ ਟਿਲਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਟੇਢੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਧੰਨ ਭਾਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੰਗੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਸਿਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕੈਸੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸਨ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸਨ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਅਚਰਜ ਕਾਹੋ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਜਲ ਮੈਂ ਪੈਸ ਨਾ ਨਿਕਸੇ, ਤਿਉਂ ਢੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ। ਜੁਲਾਹਾ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਦਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਬੁੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਅਚਰਜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਚਰਜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੈਂ ਤੋ ਮਤ ਕਾ ਭੋਰਾ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਆਣ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੋ ਤਨ ਕਾਸੀ ਤਜਹਿ ਕਬੀਰਾ, ਰਮਈਆ ਕਹਾ ਨਿਹੋਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਗੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰਹਾਉ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨ ਹੋਰੇ ਲੋਈ, ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣੋ ਰੇ ਲੋਈ, ਇਹ ਜਗਤ ਸੁਣੋ, ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੁਣੋ ਰੇ ਲੋਈ, ਰੀ ਲੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੋਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀ ਲੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੇ ਲੋਈ ਹੈ। ਰੇ ਲੋਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਲੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੀ ਲੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਰੇ ਲੋਈ। ਰੇ ਲੋਗਾ, ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਜਗਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕੋਈ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭਟਕੋ ਨਾ। ਕਿਆ ਕਾਸੀ ਕਿਆ ਊਖਰ ਮਗਹਰ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜੋ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਗਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜੋ ਹੋਈ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜੋ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਡੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ
ਫਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਰਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਰਹੋ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਵਰਜ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਬਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਹ ਜਲ ਸਧਾਰਨ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਧਾਰਨ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਕਿਆ ਓਖਰ ਮਗਹਰ ਰਾਮ ਰਿਦਾ ਜਾ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 34 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਮਾਣਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 34ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 35ਵੀਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। 33ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋ ਅਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੱਲ 34ਵੀਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰਿ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕੈ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਏ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ? ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਮਮਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧੰਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਐ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਪਿਆਰਿਆ ਭਲਿਆ। ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਸੋ ਹਰਿ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਉਹ ਧਰਮ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾ ਜੁੜਿਆ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਆਇਦ ਬਕਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਗੋਇਆ ਬਕੁਨ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਕਰ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਆਇਦ ਬਕਾਰ ਉਮਰ। ਐ ਕੰਮ ਕਰ, ਧਰਮ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਆਇਦ ਬਕਾਰ ਉਮਰ। ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੀਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ,
ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਸਰੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੇ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ